Hello everyone, good evening. Am I audible? Listen, Yeah, it's good to see you after a long time. Almost it's 1 week. So the thing is, still some more people have to join in this batch. So that's why it's got delayed. Still, somebody are pending here. Some people are pending. ఇంకా కొంతమంది జాయిన్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ దట్స్ ఓకే ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది లెట్స్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ yeah, ఓకే సో ఐ madam. థింక్ Today is my first class, madam. Here, uh, ఓకే మరి నా డెమో వీడియోస్ చూసారా ఆ డెమో వీడియో చూసానండి. సెకండ్ మీన్స్ క్లాస్ 1 2 చూడలేదండి మేడం. అంటే షేర్ చేశారు కానీ నాకు టైం సరిపోలేదు యాక్చువల్గా. వర్క్ బిజీ ఒకసారి వల్ల. చూడండి డెమో వీడియోస్ చూడండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇది కొంచెం బేసిక్సే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ రోజు బేసిక్సే చెప్తాను రేపటి నుంచి హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టికల్స్ చేస్తాను బట్ డెమో వీడియోస్ మాత్రం కంపల్సరీ చూడండి ఓకే ఓకే మీరు అక్కడ అడ్మిన్ టీమ్ ని అడిగితే వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు చూడండి వీడియోస్ అన్ని మీకు ఓకే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ అడగండి రెక్టిఫై చేస్తాను ఓకే సరే అండి సరే. ఓకే మీరు ఫస్ట్ 2 క్లాసెస్ వినలేదు థర్డ్ డెమో వీడియో విన్నారా అవునండి. ఓకే నో ప్రాబ్లం ఫస్ట్ 2 డెమో వీడియోస్ వినండి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది తెలుస్తుంది సరే అండి. ఓకే సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ ద స్క్రీన్ రైట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు Yes. సీ ద స్క్రీన్ రైట్ సో okay fine so in my first classes till we have seen the demo things like basic things we have seen like in my first class we have seen what is DevOps, okay, how the DevOps got emerged before DevOps, how the situation was, okay, what is waterfall methodology, agile methodology, what are the problems in waterfall methodology, how we are trying to address in agile methodology, okay, all those things we discussed. And in my second demo class we were trying to understand how to launch Windows instance, what is instance, and how we are going to access the instances. Everything we were trying to understand. And in my third class, we have seen how to launch Linux servers and all. So today onwards, we are going to see some Linux basics. Okay, before going to see the Linux basics, you should understand some more things here. So before jumping into the practicals, you should have some knowledge on the theoretical part. Okay, anybody are having any idea on Linux operating systems? ఎవరికైనా లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ గురించి ఐడియా ఉందా లేదండి, జీరో నాలెడ్జ్. ఎవరికి లేదా లేదు. ఎనీవన్ హర్షవర్ధన్ ఇంద్రజ రెడ్డి మీకు No, ma'am. ఓకే అండ్ హర్షవర్ధన్ వాట్ అబౌట్ యూ No, madam. ఓకే ఫైన్ నో ప్రాబ్లం సో నేను ఫస్ట్ బేసిక్స్ చెప్తాను తర్వాత మళ్ళీ చూద్దాం ఓకే ప్రాక్టికల్స్ చూద్దాం సో మీకు ప్రాక్టికల్స్ చూడాలి అంటే యూ షుడ్ నో సమ్ బేసిక్స్ హియర్ సో ఫస్ట్ నేను విండోస్ గురించి మాట్లాడతా ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ విండోస్ అండ్ ఐ కంపేర్ దట్ విండోస్ విత్ లైనక్స్ వై బికాస్ వీ ఆల్ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ దట్స్ వై ఐ విల్ కంపేర్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ విండోస్ ఓన్లీ okay so what I'll do is first we are having I'll just talk about Windows first. So I'm just talking about Windows desktop operating systems. Okay. So I'm talking about desktop operating systems. In Windows, we are having many things like, Windows 98 was there. Okay. I think you might be having idea on this. Okay. Windows 98 and you will be having Windows 7 and then you will be having Windows 8 and now we are having Windows 10. Okay, like this. Okay, so in between you might be having Windows Vista, all those things will be having what we are going to call in Windows. These all are different types of voice, right, in Windows. Okay, so what we are going to call in Windows, all these are we are going to call in Windows as versions. Okay, we are going to call all these things as versions. Okay, versions means here if you observe carefully the thing here we are talking about Windows 98 and then Windows 7. Okay, if you see the comparison between Windows 7 and Windows 8, we will be having very very minute changes, very very little changes you can see. Ganesh Reddy, just now you have joined, right? I think
Okay, fine, no problem. So only very little changes were there. If you observe carefully, the base core OS is Windows only, but only some around 90% of core OS is Windows only. Only little modifications will be there compared to Windows 7 and Windows 8. In the same manner, between Windows 8 and Windows 10 also. Very, very little modifications will be there. కొంచెమే change ఉంటుందన్నమాట. Windows belongs to which company? Which company? Any idea? Microsoft. Microsoft company. Okay, Microsoft company. So Microsoft company will be developing the code for this OS and they will be releasing the versions here. Okay, so here, okay, fine. So in Windows, we are going to call it as versions. Coming to the Linux. Okay, before Linux, we have some more things. Okay. So first I should talk about Unix. Okay. So here, why people are preferring Unix here? Why people are preferring Unix? Any idea? See, here in Windows, if you want to release any versions, can you release the version here? Suppose if you want to release the version, already version 10 is there, Windows version 10. Now if you want to go with Windows 12, can you release this version? Yes, it have chance. How can you release the version? Do you have source code of this Windows? Microsoft will release the Windows 12. Yes, Microsoft can do, not you, right? Yes. Not anybody else in the world. Only if they want to release the version, only the Microsoft company can do here. Nobody else in the world. And of course, if you ask the source code, also they will not give you, even if you pay money also. That source code will be there with Microsoft company only. If any versions they want to release, only Microsoft company can do this. Nobody else in the world. Okay. But here, and of course, in companies, we are not going to use pirated versions, guys. Okay. So, manam koncham pirated versions use cheyam. General ga manamu pirated versions use chestuntam kada in day-to-day life. But it won't be the situation like that. But in companies, we have to buy the licensed versions. We need to pay some amount to this Microsoft company. Then only they will give access to this Windows. Okay. So, whatever the source code is there, that source code is not at all free here. Okay, that is one drawback in Windows. But whereas in Linux, if you talk about Linux, the source code is free. The source code is open to world here. Source code is free. Even now also, you can take the source code here. You can release your own versions. Okay, like that. ఏమవుతుంది ఇక్కడ source code అనేది free, open to the world here. Source code is open to the world. And of course, Unix OS is free here. Unlike Windows, Unix OS is free. Why? Because source code is open to the world. Okay. So, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు యూనిక్స్లో యూనిక్స్కి వచ్చేసరికి let me talk about Unix now. So, Unix-లో source code is free. I told you, right? So, ఈ source code ఫ్రీగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇలా చాలా మంది ఏం చేసినారంటే ఈ ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉన్న సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకొని వాళ్ళకు తగ్గట్టు మాడిఫై చేసుకున్నారు. ఓకే, మాడిఫై చేసుకొని వాళ్ళకు కావాల్సిన వాయిస్ రిలీజ్ చేసుకున్నారు. అలా చేయడంలో సో వన్ పర్సన్ ఇస్ దర్, లైనస్ టోర్వాల్డ్స్. ఓకే, లైనస్ టోర్వాల్డ్స్. డిడ్ యు హర్డ్ దిస్ పర్సన్ నేమ్ ఎనీ టైమ్? లైనస్ టోర్వాల్డ్స్, who has invented the Linux. He is the one. ఓకే, ఈయన ఏం చేశాడంటే యూనిక్ సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకొని ఏం చేశాడంటే లైనక్స్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు. ఓకే, సో లైనక్స్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు. అండ్ ఈయన ఏం చేశాడు, ఫైండ్ అవుట్ చేశాక ఈయన కూడా సోర్స్ కోడ్ వచ్చేసి ఫ్రీగా పెట్టేశాడు, ఓపెన్ టు ఓపెన్ టు వరల్డ్ పెట్టేశాడు. అలా యూనిక్ సోర్స్ కోడ్ ని చాలా మంది తీసుకున్నారు. సో లైనస్ టోర్వాల్డ్స్ అనే పర్సన్ వచ్చేసి ఈ యూనిక్ సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకొని ఓకే ఆయన పేరుతో ఆయనకు రిలేటెడ్, ఆయన నేమ్ కి రిలేటెడ్ దగ్గరగా ఉన్న నేమ్ తో లైనక్స్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు.
ఓకే, అలాగా డిఫరెంట్ కంపెనీస్ సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకున్నాయి, యూనిక్ సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకొని లైక్ దే హ్యావ్ ఇన్వెంటెడ్ సమ్ ఓన్ లైక్ అలా IBM కంపెనీ యూనిక్ సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకొని ఏం చేసింది, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్వెంటెడ్ లైక్ AIX. ఓకే, IBM కంపెనీ యూనిక్ సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకొని AIX అనే సాఫ్ట్వేర్ ని OS ని రిలీజ్ చేసింది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అలాగే HP కంపెనీ కూడా ఈ యూనిక్ సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకొని దానికి కావాల్సినట్లుగా మాడిఫై చేసుకొని రిలీజ్ చేసింది OS ని, UX అంటాం. ఓకే, అలాగే మ్యాక్ కంపెనీ కూడా ఏం చేసింది, ఈ యూనిక్ సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకొని దానికి కావాల్సినట్లు కోడ్ ని మాడిఫై చేసుకొని మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేసింది, దాన్నే మనము iOS అంటాం. ఓకే, అలాగే సోలారిస్ కూడా like this we have many what we call many people has been taken the source code which has been available from the net, and then what they have done, they will be ఏంటి ఇంకా కొందరు ఎక్కువ జాయిన్ అయినట్టున్నాను. ఓకే ఫైన్. సో ఏమవుతుందంటే ఈ యూనిక్ సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకొని చాలా మంది ఏం చేశారంటే వాళ్ళకి కావాల్సినట్లు మాడిఫై చేసుకున్నారు, లైక్ IBM, HP కంపెనీ, iOS కంపెనీ, మ్యాక్ కంపెనీ, సోలారిస్, వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు ఈ ఫ్రీగా ఉన్న సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకొని వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు మాడిఫై చేసుకొని మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేశారు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి యూనిక్స్ లో ఏమంటామంటే వీటన్నింటిని ఏమంటామంటే వర్షన్స్ అంటాం. Sorry, not versions. What we are going to call it in Unix, we are going to call it as flavors, not versions. Sorry. In Windows, we are going to call it as versions. But whereas in Unix, we are going to call it as flavors. Flavors of what? Flavors of Unix. Flavors of Unix అంటున్నాం ఎందుకంటే everybody are taking the source code of Unix only. Okay, everybody are taking source code of Unix only and they are inventing their own source code. That's why we are going to call it as flavors of Unix here. Okay, but here this source code only free to world here. ఇవన్నీ మీకు ఫ్రీ కాదు. ఇక్కడ మీరు ఈ సోర్స్ కోడ్ యూజ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు పే సంథింగ్ టు దిస్ iOS. If you want to use this iOS source code, then you have to pay some amount to this Mac company, and then only they will give the licensed version. But coming to this Linux, it is not like that. This is also free only. So ఏం చేశారంటే అగైన్ ఇక్కడ కూడా ఏం చేశారు, మళ్ళీ ఈ లైనెక్స్ ఉంది కదా, ఆ లైనెక్స్ సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకున్నారు. లైనెక్స్ సోర్స్ కోడ్ ని అలా చాలా మంది, ఎందుకంటే ఇదొకటే ఫ్రీ. ఓకే, ఇదొకటే ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంది, అందుకే ఈ లైనెక్స్ సోర్స్ కోడ్ ని కూడా చాలా మంది తీసుకొని సో ఏం చేశారు, ఇక్కడ డిఫరెంట్ పీపుల్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. సి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే why we are calling it as flavors of Unix? Why? Because in all these operating systems, almost 95% of core OS is common. 95% of core OS is Unix only, but only 5% of flavors they will be adding belongs to that company. If you take AIX, 95% of core OS is Unix, only 5% of AIX features will be there. Okay, like ice cream flavors. If you take flavor, chocolate flavor, what will be happen? Base ice cream is same, but if you add chocolate flavor, that will be chocolate ice cream. If you add mango flavor, then that will be mango flavor of ice cream, like that. Okay, almost 95% of base OS is Unix only, but only 5% of that particular flavor they are going to add here. Okay, that is the thing. In the same manner, ఇది లైనక్స్ ఒకటే ఫ్రీ, ఇక్కడ మిగిలినవన్నీ మనం పే చేయాలి. అందుకనే చాలా మంది ఏం చేశారంటే ఈ లైనక్స్ సోర్స్ కోడ్ ని కూడా తీసుకొని ఏం చేశారంటే వాళ్ళకి కావాల్సినట్లు మాడిఫై చేసుకొని వాళ్ళకి కావాల్సినట్లు రిలీజ్ చేసుకున్నారు. అలా CentOS ఒకటి. CentOS మీన్స్ సమ్ పీపుల్ విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ as CentOS, కొంతమంది CentOS అంటారు. డిఫరెంట్ అన్నమాట, డిఫరెంట్ పీపుల్. ఓకే, అలాగే రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనక్స్, అదొక ఫ్లేవర్.
ఈ లైనెక్స్ సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకొని దానికి కావాల్సినట్టు మాడిఫై చేసుకున్నారు. దాన్ని రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనెక్స్. ఓకే, అండ్ అలాగే అమెజాన్ కూడా. సో అమెజాన్ తీసుకొని చేసింది, దాన్ని అమెజాన్ లైనెక్స్ అంటాం. అండ్ అలాగే ఉబంటు కూడా అలాగే డెవలప్ అయింది అనమాట. ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ లైనెక్స్ ఇవన్నీ. అలాగే సూజే లైనెక్స్ అండ్ అలాగే ఫెడోరా, డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఆర్ దేర్. సో అలా చెప్పుకుంటూ పోతే మోర్ దాన్ 200 OSs ఆర్ దేర్ in Linux. These all we are going to call it as, what we are going to call it as? These all are flavors of Linux here. These all we are going to call it as flavors of Linux. Flavors of Linux. We are going to call it as flavors of Linux here. Why we are calling it as flavors of Linux here? Why? Because 95% core OS is same. That is, what will be the core OS here? Linux. Only 5% features will be added by the CentOS company. In the same manner, here also, only 5% features will be added by the Red Hat company. And they have released their own OS. Okay, like this. We are having different flavors of Unix and different flavors of Linux. You are understanding, right, guys? ఇంతవరకు అర్థమైందా చెప్పింది అందరికి? Yes, madam. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందా అప్ టు దిస్, సో దట్ ఐ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందమ్మా ఇంతవరకు, ఇప్పుడు చెప్పినంత వరకు థియరీ పార్ట్? ఓకే, ఫైన్. సో అదనమాట. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ మీకు అర్థమైనాయి. వాట్ ఈస్ ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ యూనిక్స్, ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ లైనెక్స్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ మీరు కంపెనీస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఏం యూజ్ చేస్తారో తెలియదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసి, మీరు ఇక్కడ ఒక్క ఓఎస్ గురించి ఐడియా ఉందంటే రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మీరు ఓన్ గా నేర్చుకోవచ్చు. అన్ని సేమ్ ఉంటాయి, జస్ట్ ఒక 5% ఫీచర్స్ చేంజ్ ఉంటాయి అంతే. యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్, ఆల్మోస్ట్ 95% features will be same, except only 5% features will be there that particular regarding to that particular OS. ఓకే, సో అదనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, why we should use Linux here? We know that everybody are familiar with Windows, right? Then why the people will be preferring Linux here? Any idea to anyone? Why many people will be preferring Linux? And of course, everybody knows that Windows is easy compared to Linux, right? Windows is very easy. That means user friendly. Windows OS is user friendly, right? And what else compared to Linux? Here we don't require any coaching, right? If you want to learn Windows, are we taking any coaching? If any version are releasing, any versions they are releasing, suppose Windows 8 to Windows 10, are they taking any coaching? Are we taking any coaching? No, right? So we are exploring by ourselves only. But whereas in Linux, it requires coaching. And of course, here it is not user friendly. Linux is not user friendly here. Okay, even though these all are the drawbacks with Linux, but many people are using Linux. Endukani? We know that these are the advantages in Windows than Linux. But why the people are going with Linux only? Why not with Windows? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందండి? Any idea to anyone? Security mode. Yes, exactly. And any other ideas? Size of the OS might be. Yes, of course. And what else? Customization. Ha, exactly. And Speed. speed, no, because even in Windows also, if you choose highest configuration, then we can have more speed. Okay, let me tell you. So why people are preferring Linux means, there are many advantages we are getting than Windows. Okay, so those are, first and foremost advantages, it is
free. OS is free. Why? Because source code is open to world. That's why OS is free here. That is the first advantage here. Okay, so anybody can take this source code, and even మీరు కూడా ఈ సోర్స్ కోడ్ ఫ్రీగా ఉంటుంది నెట్లో. సో మీరు కూడా తీసుకొని మీకు కావాల్సినట్లు మాడిఫై చేసుకొని మీ పేరు పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో బట్ విండోస్ లో అలా పాసిబుల్ అవ్వదు అనమాట. అది ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి మీరు చెప్పినట్లే సెక్యూర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ security must be in terms of two categories. Okay, that must be secure in terms of virus attacks and as well as in terms of hacker attacks. Okay, so if you talk about Windows, okay, in Windows, if you install any software in Windows, then what will be happen? If we have any virus in that software, then what will be happen? That will be spread to all files and folders in Windows, right? But in Linux, if you install any software, then it is confined to that folder only. అంటే మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశారనుకోండి లైనెక్స్ లో, ఏ ఫోల్డర్ లో ఉందో ఆ ఫోల్డర్ వరకు మాత్రమే ఆ వైరస్ అనేది ఉంటుంది. బట్ విండోస్ లో మీ సిస్టమ్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్నర్ కి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఛాన్స్ కాదు, స్ప్రెడ్ అవుతుంది కూడా. That's why we are not going to prefer Windows in companies mostly because of virus attacks. And what about this hacker attacks here? So hackers general ga ela enter avutaru? Idea unda? How the hackers can enter into our systems and how they hack our data? Idea unda andi evarkaina? How they are going to access our data? How the hackers can access our data? They breach our network firewalls and everything. Yeah. Okay. Network firewall means, what do you mean by network firewall? In company, everything related to network and they can enter to in our network without our permission, and they can do whatever they want. That's what. How? That means how, suppose I'm having my instance. Yeah. Or Windows. Okay. How they can enter into my laptop? As you said, it's a network firewall. Okay. So మనకి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కదా, ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు పోర్ట్ నెంబర్స్, పోర్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ హియర్. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా, పోర్ట్స్ ఓపెన్ చేయాలి, సో అండ్ సో పోర్ట్స్ అని. గుర్తుందా మీకు? లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు, I think in the second and third my demo class, security groups gurtunda, port numbers for Linux. Yes, We need ma'am. to open SSH port, gurtunda. So మీకు ఏమవుతుందంటే హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ పోర్ట్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు. పోర్ట్స్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి దే మే హార్మ్ టు అవర్ మెషిన్. హార్మ్ మీన్స్ నథింగ్ ఎల్స్, like they may steal some confidential data. If you are doing some transaction, hacker enter అయ్యారనుకోండి, మీ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్, డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఉంటాయి. అవన్నీ హ్యాకర్స్ కి ఈజీగా చేసుకుంటారు అనమాట. దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ హార్మ్నెస్ టు అవర్ మెషిన్ హియర్. సో హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తారంటే, hacker attacks will be more to Windows than Linux. Why? Because for us Windows is easy, but for hackers Windows is very difficult, right? But coming to the Linux, for us Linux is difficult, but for hackers what will be happen? This Linux will be more difficult. అందుకనే హ్యాకర్ అటాక్స్ అనేవి చాలా 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 తక్కువ ఉంటాయి లైనెక్స్ లో, ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్. అందుకే జనరల్ గా లైనెక్స్ అనేది ప్రిఫర్ చేసేది కంపెనీస్ లో. ఇది మెయిన్ 2 రీజన్స్. మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు దట్ షుడ్ బి వెరీ సెక్యూర్. సెక్యూరిటీ కమ్స్ ఫస్ట్ హియర్. ఓకే, సో మీరు అంత కోడ్ రాశారు, మొత్తం డిప్లాయ్ చేసే ముందు ఎవరైనా హ్యాకర్ ఎంటర్ అయ్యి స్టోల్ చేశారనుకోండి, స్టీల్ చేశారనుకోండి, మీ డేటా వేస్ట్ కదా. అందుకని దీస్ 2 ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, వైరస్ అటాక్స్ అండ్ హ్యాకర్ అటాక్స్. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ లైనెక్స్ కంపేర్ టు విండోస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి, యాజ్ యూ సెడ్, యూజెస్ లెస్ రీసోర్సెస్. యూజెస్ లెస్ రీసోర్సెస్ మీన్స్, యాజ్ ఐ టోల్ యూ, మీరు విండోస్ తీసుకున్నారనుకోండి,
విండోస్ EC2కి ఎంత GB తీసుకుంది? ఎంత GB తీసుకుందండి విండోస్ EC2కి హార్డ్ డిస్క్? హౌ మచ్ హార్డ్ డిస్క్ ఇట్ కన్జ్యూమ్డ్ 2 for GB. 30 Windows? GB. 30 GB. 30 GB. Okay, minimum 30 GB is required for Windows. But if you try to launch Linux instance, how much it was? The minimum GB it was taking? 2 GB 2 GB, yeah. Hard disk I'm talking about. hard disk. 8 GB. 8 GB. Right. Why the difference is so, this much difference is there? For Linux, you can have minimum of 8 GB. And whereas in Windows, it required 30 GB. Why? Because, see, Windows, I'll give you one best example here so that you can easily understand. So, మీరు సాంగ్స్ ఐడియా ఉంది కదండి, మీకు సాంగ్స్ వింటూ ఉంటారు కదా. సాంగ్స్ వింటున్నప్పుడు ఓన్లీ మీరు ఆడియో విన్నారనుకోండి, ఎంత ఉంటుంది సైజు? అరౌండ్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ ఇన్ KBs, కిలోబైట్స్, రైట్? సపోజ్ మీరు వీడియో చూస్తూ ఆడియో విన్నారనుకోండి, వీడియో ప్లస్ ఆడియో రెండు ఉన్నాయనుకోండి, మీన్స్ ఆడియో మీన్స్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ MP3 ఫార్మెట్ లో ఉందనుకోండి, ఓన్లీ ఆడియో ఉంటుంది. సపోజ్ మీరు MP4 లో ఉన్నారనుకోండి, MP4 లో విన్నారనుకోండి, దాంట్లో ఆడియో ఉంటుంది, వీడియో ఉంటుంది. దాని సైజ్ ఎంత ఉంటుంది? అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ విల్ బి ఇన్ MBs, రైట్? ఎందుకంటే ఇక్కడ వీడియో కూడా ఉంటుంది. అది రీజన్. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇక్కడ విండోస్ కి ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుందంటే, మీకు గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ ద కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. మీకు అదే లైనెక్స్ లో ఓన్లీ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. అందుకని మీకు లెస్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి లైనెక్స్ కి. ఓకే, అదొకటి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ multi-user and multitask. Multi-user multitasking. Multi-user multitask means, before going to understand about this, you should know some more things here. Like, single user and single task. Idea ఉందండి? అంటే ఓన్లీ వన్ పర్సన్ కెన్ డూ ఓన్లీ వన్ టాస్క్ అట్ ఎ టైం. మీకు ప్రీవియస్ గా ఓల్డెన్ డేస్ లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఇప్పుడు వర్షన్స్ విండోస్ 8 అవి రాకముందు MS DOS అని ఉండేది. ఐడియా ఉందా ఎవరికైనా? MS DOS లాంగ్ బ్యాక్. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ OS, జస్ట్ లైక్ యువర్ Windows 8, Windows 10, లైక్ దట్. MS DOS అని ఒక OS ఉండేది. ఐడియా ఉందా ఎవరికైనా? ఐడియా ఉందా లేదా? చాలా లాంగ్ బ్యాక్ చూసాం మేడం, అసలు గుర్తులేదండి. అదే. సో అఫ్ కోర్స్ మీకు గుర్తుండకపోవచ్చు, ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ అంటే లైక్ Windows 98 రాకముందు కూడా చాలా ఓల్డెన్ డేస్ లో MS DOS అని ఉండేది. అదొక కైండ్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. అక్కడ ఏం చేసేవాళ్ళంటే, మీకు జస్ట్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ఒకటే ఉండేది. మీకు ఇలా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండేది కాదు. మీరు ఏదైనా కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, ఒక పర్సన్ ఖచ్చితంగా ఆ టాస్క్ మాత్రమే చేయాలి, వేరే టాస్క్ చేయలేరు. అలా ఉండేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి MS DOS అన్నమాట. సింగిల్ యూజర్ సింగిల్ టాస్క్. ఓకే, అలాగే మీకు వచ్చేసి సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సింగిల్ యూజర్ మల్టీ టాస్క్. సింగిల్ యూజర్ మల్టీ టాస్క్ అంటే మీకు ఏంటి, ఇక్కడ మీకు కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. అంటే జస్ట్ లైక్ యువర్ విండోస్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ Windows 7 అండ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ Windows 8 అండ్ Windows 10 అలాగనమాట. అంటే ఏం చేయొచ్చు, అట్ ఏ టైం ఒక యూజర్ వచ్చేసి మల్టిపుల్ టాస్క్లు చేయొచ్చు అనమాట. అంటే అట్ ఏ టైం ఒక యూజర్ వచ్చేసి యూట్యూబ్ సాంగ్స్ వింటూ హీ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్, రైట్? అంటే యూట్యూబ్ సాంగ్స్ వింటూ వేరే వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అలా ఒక యూజర్ వచ్చేసి మల్టిపుల్ టాస్క్లు చేయొచ్చు అనమాట. దాన్ని సింగిల్ యూజర్ మల్టీ టాస్క్ అంటాం. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్క్ హియర్.
ఓకే, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మల్టీ యూజర్ అండ్ మల్టీ టాస్క్. ఈ మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్క్ లో ఏమవుతుందంటే మీకు లైక్ ఒక సిపియు ఉంటుంది, సిపియు ఒక్కటే ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం చాలా మానిటర్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇలాగా సిపియు మాత్రం ఒకటే, బట్ మానిటర్స్ మాత్రం చాలా కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇలాగా. దీన్ని మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్క్ అంటాం. ఓకే, ఇలా మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఒకటే సిపియు యూజ్ చేసి మల్టిపుల్ టాస్క్లు చేయొచ్చు అనమాట. దాన్ని మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్క్ అంటాం. మీరు అడగొచ్చు విండోస్ లో కూడా చేయొచ్చు ఇలాగా అనేసి, ఎందుకంటే యూజర్స్ క్రియేట్ చేసి చేయొచ్చు అని అనొచ్చు. ఎస్, విండోస్ లో కూడా చేయొచ్చు, కానీ లిమిటెడ్ యూజర్స్ ఉంటదన్నమాట. అండ్ ఎక్కువ యూజర్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయిన యూజర్స్ లాగౌట్ అయితే తప్ప కనెక్ట్ అవ్వలేరు. అలా లైనెక్స్ లో ఉండదు. లైనెక్స్ లో వచ్చేసి యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. అవన్నీ ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాం, యూజర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది. ఓకే, లైనెక్స్ లో వచ్చేసి ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. క్రియేట్ చేసి మనము ఎంతమంది అయినా లాగిన్ అవ్వచ్చు అనమాట ఒక్కటే సిపియు మీద. అండ్ చాలా మంది వర్క్ చేయొచ్చు. జస్ట్ మినిట్ గైస్, ఎంతమంది అయినా లాగిన్ అయ్యి ఎంతమంది అయినా వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే ఓకే, ఎంతమంది అయినా లాగిన్ అయ్యి చేయొచ్చు అనమాట. అది మనకి ఏమంటారు ఇక్కడ మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్క్ అంటాం అనమాట. అర్థమైంది కదా? సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు ఇంకొంచెం వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ ఐడియా ఉండాలి మీకు. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఓఎస్ విండోస్కి ఎలా ఉంటుంది, లైనెక్స్కి ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు ఐడియా ఉండాలి. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే విండోస్ చెప్తాను, తర్వాత లైనెక్స్కి చెప్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ విల్ సి విండోస్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వి విల్ సి లైనెక్స్. ఓకే, సో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే విండోస్కి ఐ విల్ డ్రా ద డయాగ్రామ్, దెన్ యూ విల్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి okay, if you talk about structure of OS here, you'll be having a user here, and then you'll be having okay, and ఇంకా మీకు ఏమవుతుందంటే ఇలా ఉంటుందన్నమాట విండోస్ లో స్ట్రక్చర్. ఏంటి అంటే ఇవి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు హార్డ్వేర్ ఉంటుంది. హార్డ్వేర్ అంటే మీ ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ వాట్ ఎవర్, దాన్ని హార్డ్వేర్ అంటాం అనమాట. హార్డ్వేర్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఓఎస్ ఉంటుంది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు షెల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ యూజర్ ఉంటాడు. యూజర్ మీకు ఇక్కడ సపోజ్ మీరు ల్యాప్టాప్ లో ఏమైనా టైప్ చేశారు యూజర్. ఓకే, నేను ఏమైనా టైప్ చేశాను ల్యాప్టాప్ లో, అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది హార్డ్వేర్ కి ఓఎస్ కి? ఓకే, యూజర్ ఏమైనా రిక్వెస్ట్ చేశారనుకోండి, ఫస్ట్ యూజర్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ షెల్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఓఎస్, అండ్ ఓఎస్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ హార్డ్వేర్. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద రెస్పాన్స్ బ్యాక్. హార్డ్వేర్ వచ్చేసి ఓఎస్ కి రెస్పాండ్ అవుతుంది, ఓఎస్ షెల్ కి కమ్యూనికేట్ అవుతుంది, షెల్ వచ్చేసి యూజర్ కి ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. అలా ఉంటుంది. షెల్ అంటే మీరు అనుకోవచ్చు వాట్ యు మీన్ బై షెల్ అని. మీకు ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, బ్లాక్ కలర్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఓపెన్ దిస్ వన్. ఈ బ్లాక్ కలర్ స్క్రీన్ ని మనం షెల్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ బ్లాక్ కలర్ స్క్రీనే షెల్ అన్నమాట. సో మీరు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇది ఓకే, బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు ఇంకొకటి కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఇంకొకటి ఏంటి, గ్రాఫికల్ లేయర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. అది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అడిషనల్ లేయర్. ఇలా షెల్ మీదనే ఒక కైండ్ ఆఫ్ అడిషనల్ లేయర్ ఉంటుందన్నమాట. అదంతా షెల్ మీదనే ఉంటుంది మీకు. ఇలా షెల్ మీద ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే మనము, ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా లేయర్ అన్నమాట. దీన్ని మనము గ్రాఫికల్ లేయర్ అంటాం. Graphical layer is nothing but it's a kind of extra layer on top of the shell.
సో మీరు కమ్యూనికేట్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది? సో ఫస్ట్ యూజర్ వచ్చేసి గ్రాఫికల్ లేయర్తో కమ్యూనికేట్ అవుతాడు. గ్రాఫికల్ లేయర్ షెల్తో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. షెల్ వచ్చేసి ఓఎస్తో, ఓఎస్ వచ్చేసి హార్డ్వేర్తో కమ్యూనికేట్ అవుతారు. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ రెస్పాన్స్ బ్యాక్. హార్డ్వేర్ టు ఓఎస్, ఓఎస్ టు షెల్, షెల్ టు గ్రాఫికల్ లేయర్ అండ్ గ్రాఫికల్ లేయర్ టు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఇది స్ట్రక్చర్. అదేంటి విండోస్లో. బట్ లైనెక్స్లో ఎలా ఉంటుంది? లెట్ us see in Linux now. లైనెక్స్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏముంటుంది? హార్డ్వేర్ ఉంటుంది. హార్డ్వేర్ అంటే మీ ల్యాప్టాప్. ఓకే, ఇక్కడ హార్డ్వేర్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు ఓఎస్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఓఎస్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు షెల్. ఇక్కడ మీకు షెల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు యూజర్ ఉంటాడు. సో ఇక్కడ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అండి. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? యూజర్ వచ్చేసి ఏదైనా రిక్వెస్ట్ కావాలనుకోండి, యూజర్ వచ్చేసి షెల్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు. షెల్ వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి హార్డ్వేర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. అలాగే మీకు రెస్పాండ్ బ్యాక్ అవుతుంది అనమాట. హార్డ్వేర్ వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ షెల్తో, షెల్ని యూజర్తో. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ సింపుల్. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ మీడియేటర్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ హార్డ్వేర్. ఓకే, ల్యాప్టాప్ ని యూజర్ ని కనెక్ట్ అవ్వడానికి మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి, ఏదో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అప్పుడే మనం కనెక్ట్ అవ్వగలం. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం లైనెక్స్ లో షెల్ అనకూడదు అనమాట. ఏమనాలి? లైనెక్స్ టర్మినాలజీలో వీ నీడ్ టు కాల్ ఇట్ అస్ కెర్నల్. కెర్నల్ అని అంటాం. ఓఎస్ ఇన్ లైనెక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ అస్ కెర్నల్. ఓకే, సారీ, ఓఎస్ ని కెర్నల్ అంటాం అనమాట. ఓఎస్ ని మనము కెర్నల్ అంటాం లైనెక్స్ లో. ఓకే, ఓఎస్ అనకూడదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓఎక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ అస్ కెర్నల్. అదే విండోస్ లో అయితే ఓఎస్ అంటాం, లైనెక్స్ లో అయితే కెర్నల్ అంటాం. ఓకే, అర్థమైంది కదా ఈ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి? ఎవ్రీబడి అర్థమైంది కదండి అందరికి? ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో దట్ ఐ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. జస్ట్ గైస్, అర్థమవుతుందా No, madam. నేను చెప్పేది? No doubts. నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా అందరికి? For me, I understood. వాట్ అబౌట్ అదర్స్ గైస్? కైండ్లీ రెస్పాండ్. మీకు ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయితే నాకు అడగండి, ఏమైనా అర్థం కాకపోతే. స్టాప్ మీ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ద డౌట్స్. గణేష్, హర్షవర్ధన్, ఇంద్రజారెడ్డి, నాగేశ్వరరావు, ఎవ్రీవన్ కైండ్లీ రెస్పాండ్ గైస్. No doubts, మ్యామ్ ma'am. అర్థమవుతుంది. ఎస్ మ్యామ్, అర్థమవుతుంది. యా, ఓకే, దిస్ పర్సన్ దోరయ్య యార్లగడ్డ, వాట్ అబౌట్ యూ? Yes, madam. I said already. నాకు అర్థమవుతుంది మేడం. ఓకే, ఫైన్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. ఒకవేళ మీకు ఎవరికైనా ఏదైనా అర్థం కాకపోతే నన్ను అక్కడే ఆపేసి యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ద డౌట్స్. ఎందుకంటే మీకు ఇది అర్థం కాకపోతే రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ లో కంపెనీలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఈ కర్నల్ అంటే ఈ టర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, కర్నల్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మీరు అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. అందుకని మీకు క్లియర్ గా చెప్తున్నా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకొకటి మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఓకే, ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ. ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ. ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ అనేది నేర్చుకోవాలి. ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ అంటే మీకు విండోస్ లో, లైనెక్స్ లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి ఇది ఫోకస్ చేయండి, ఒక 10 minutes లో అయిపోతుంది. మీకు విండోస్ లో, లైనెక్స్ లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఫస్ట్ విండోస్ లో మాట్లాడతా, తర్వాత లైనెక్స్ లో చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ విండోస్ లో చూద్దాము. జస్ట్ మినిట్ గైస్, అర్జెంట్ ఆఫీస్ కాల్ వస్తుంది. జస్ట్ 10 seconds, 1 minute. లేదు లేదు, నేను కనెక్ట్ అవుతా మళ్ళీ. నేను అరౌండ్ 9:40కి అట్లా లాగౌట్ చేస్తాను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, రేపు మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేస్తాను. అరౌండ్ మీకు 2:30కి క్యాలెండర్ బ్లాక్ చేస్తాను. ఓకే,
ఓకే, నాకు యాజ్ ఆఫ్ నో కాల్స్ ఏం లేవు 2:30కి. మీకు 2:30 క్యాలెండర్ బ్లాక్ చేయండి. రేపు ఆఫ్టర్నూన్ 2:30. ఓకే, ఫైన్ ఫైన్. లాగౌట్ చేయాలా ఇంకా? ఓకే ఓకే, ఫైన్. ఓకే గైస్, కమింగ్ టు దిస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ హియర్. జనరల్, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. మీకు ఈ హైరార్కీ గుర్తుంటే మీరు లైనెక్స్ లో ఏమైనా చేయొచ్చు, ఈవెన్ ఇన్ డెవాప్స్ ఆల్సో. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఫోకస్ చేయండి కొంచెం. సో అయిపోతుంది, ఒక 10-15 minutes లో అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ నేను లైనెక్స్ లో చెప్తా, తర్వాత విండోస్ లో చెప్తా, తర్వాత లైనెక్స్. మీరు అనుకోవచ్చు ఎందుకు ప్రతిసారి విండోస్ లో చెప్తున్నారు అనేసి. ఎందుకంటే మీకు అందరికి విండోస్ ఫెమిలియర్ ఉంటుంది, అందుకనే ప్రతిదీ నేను విండోస్ కి కంపేర్ చేసి చెప్తున్నా. ఓకే, సో మీకు ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ విండోస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే, మీకు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత విండోస్ లో ఏముంటుందండి? ఫస్ట్ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేశాక ఏమేమి ఉంటాయి దాంట్లో? ఫస్ట్ సి డ్రైవ్ ఉంటుంది కదా. ఎస్. అండర్ సి డ్రైవ్, ఈ సి డ్రైవ్ లోపల మీకు చాలా ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. లెట్ మీ ఓపెన్ మై సి డ్రైవ్. కావాలంటే ఇదిగోండి, ఈ పీసీకి వెళ్ళండి, దిస్ పీసీ. మీకు ఇక్కడ విండోస్ సి ఉంది. ఓకే, ఈ సి డ్రైవ్ లోపల మనకు చాలా ఫైల్స్ ఉంటాయి. సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, యూజర్స్, విండోస్, ఇంటెల్, అలా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ యునో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ సంథింగ్ లైక్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. ఓకే, అండ్ మీకు యూజర్స్, అండ్ మీకు System32, అలా మీకు చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, యూజర్స్, System32, అలా చాలా ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. ఇవి బై డిఫాల్ట్ మీరు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మీకు వస్తాయి. అవునా? మీరు సపరేట్ గా వీటిని ఇన్స్టాల్ చేస్తారా? ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ని, యూజర్స్ ని అవన్నీ చెయ్యరు కదా. బై డిఫాల్ట్ మీరు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఓఎస్ తో పాటే వస్తాయి అన్నమాట. బట్ అలాగే లైనెక్స్ లో కూడా ఇంకా మీరు ఏం చేయాలంటే, లైనెక్స్ లో కూడా ఇలాగే మీరు లైనెక్స్ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మీకు వచ్చేసి టాప్ లెవెల్ రూట్ డైరెక్టరీ అంటాం అనమాట. దీన్ని లైనెక్స్ విల్ స్టార్ట్ విత్ టాప్ లెవెల్ రూట్ డైరెక్టరీ. టాప్ లెవెల్ రూట్ డైరెక్టరీని మనం ఏమంటామంటే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దీన్ని ఏమంటారు? టాప్ లెవెల్ రూట్ డైరెక్టరీ. ఓకే, టాప్ లెవెల్ రూట్ డైరెక్టరీ అంటాం, దాన్ని ఫార్వర్డ్ స్లాష్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఈ టాప్ లెవెల్ రూట్ డైరెక్టరీ కింద చాలా ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. అరౌండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. బట్ అవన్నీ మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఏవైతే నేను చెప్తున్నానో అరౌండ్ 7 to 8 మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. అవి మాత్రమే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఓకే, దాంట్లో రూట్ అని ఉంటుంది. టాప్ లెవెల్ రూట్ డైరెక్టరీలో మనకి రూట్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది, ఆర్ ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఆ ఫోల్డర్ లో ఏముంటాయంటే మనకి ఈ రూట్ అనే ఫోల్డర్ లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రూట్ యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీ. రూట్ అనేది ఏంటంటే రూట్ యూజర్స్ హోమ్ డైరెక్టరీ. రూట్ అనేది రూట్ యూజర్స్ హోమ్ డైరెక్టరీ అంటే మీరు డిఫాల్ట్ గా లాగిన్ అయినప్పుడు మీరు రూట్ యూజర్ గా లాగిన్ అయితే మీరు ఈ డైరెక్టరీ కింద ఉంటారు. అది మీనింగ్ ఇక్కడ. అలాగే మీకు ఇక్కడ ఇంకో డైరెక్టరీ ఉంటుంది. ఓకే, సో అదేంటంటే హోమ్ డైరెక్టరీ. హోమ్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటంటే మీరు నార్మల్ యూజర్ గా లాగిన్ అయినారు, రూట్ యూజర్ కాకుండా. రూట్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ లైక్ సి డ్రైవ్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఇంకా కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకోవాలి. ఏంటి అంటే మీరు ఇక్కడ మనము విండోస్ లో ఫోల్డర్ అంటాం. ఓకే, అదే లైనెక్స్ లో అయితే ఏమంటాం మనము? డైరెక్టరీ అంటాం. విండోస్ లో ఫోల్డర్ అంటాము, లైనెక్స్ లో డైరెక్టరీ అంటాం. అలాగే విండోస్ లో ఇంకా ఏం డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి? విండోస్ లో ఓఎస్ అంటాము, లైనెక్స్ లో ఏమంటాము? ఓఎస్ ని కెర్నల్.
లైనెక్స్లో కెర్నల్ అంటాం అనమాట. ఓకే, అదే విండోస్లో మనము అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటాం. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటాం. అదే లైనెక్స్లో ఏమంటామండి? రూట్ యూజర్ అంటాం. ఓకే, విండోస్లో అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నా, లైనెక్స్లో రూట్ యూజర్ అన్నా సేమ్. అండ్ విండోస్లో సాఫ్ట్వేర్ అంటాం. సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశారా అంటాం. అదే లైనెక్స్లో ఏమంటాము? ప్యాకేజ్ అని అంటాం. ఓకే, ఇవి మెయిన్ డిఫరెన్సెస్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ విండోస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ అండ్ లైనెక్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మీకు మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ మీనింగ్ ఏంటంటే, సపోజ్ నేను విండోస్లోకి వెళ్ళాను. విండోస్లో లెట్ మీ గో టు మై పీసెస్. జస్ట్ లెట్ మీ గో ఇన్సైడ్ వన్ ఫోల్డర్. లెట్ మీ గో ఇన్సైడ్ ఎనీ వన్ ఫోల్డర్. సో ఇంకొక ఫోల్డర్కి వెళ్తా. ఇక్కడ నేను ఈ పాత్ కాపీ చేశాను అనుకోండి, నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తా. ఇక్కడ ఏముంటుంది? బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ ఉంది. ప్రతిదీ మీకు బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి వీటిని ఏమంటాము? అదే మీకు లైనెక్స్లో అయితే ఏముంటుంది? ఇదే ఉంటుంది. బట్ ఎలా ఉంటుంది ఫార్మెట్ ఇక్కడ? ఇలా ఉంటుంది లైనెక్స్లో అయితే. ఓకే, ఇది వచ్చేసి విండోస్కి. ఓకే, ఇది వచ్చేసి లైనెక్స్కి. ఓకే, సో మీరు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ విండోస్లో దీన్ని ఏమంటామంటే సపరేటర్ అంటాం. విండోస్లో దీన్ని సపరేటర్ అంటాం. ఇవన్నీ ఈ స్లాషెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ స్లాషెస్ అన్నింటినీ విండోస్లో సపరేటర్ అంటాం. ఇక్కడ లైనెక్స్లో ఏమంటామంటే ఇక్కడ దీన్ని సపరేటర్ అనే అంటాం. బట్ ఈ ఫస్ట్ స్లాష్ ఉంది కదా, ఈ ఫస్ట్ స్లాష్ని రూట్ యూజర్ అంటాం. రూట్ అంటాం అనమాట. ఓకే, అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి కమింగ్ టు దిస్, లైనెక్స్లో మీకు ఇంకొక డైరెక్టరీ ఉంటుంది, హోమ్ డైరెక్టరీ. హోమ్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటంటే అదర్ యూజర్స్ హోమ్ డైరెక్టరీ. అంటే మీరు రూట్ యూజర్గా కాకుండా నార్మల్ వేరే యూజర్గా లాగిన్ అయ్యారనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ యూ విల్ బి అండర్ దిస్ లొకేషన్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ యూ విల్ బి అండర్ దిస్ లొకేషన్. అలాగే మీకు ఇంకా డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే యుఎస్ఆర్ అని ఉంటుంది. యుఎస్ఆర్, దిస్ ఇస్ నాట్ యూజర్. చాలా మంది రాంగ్ పర్సెప్షన్ ఉంటుందమ్మా. దిస్ ఇస్ నాట్ యూజర్, దిస్ ఇస్ యుఎస్ఆర్. సపోజ్ మీరు ఏదైనా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఆ ప్యాకేజెస్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి? అండర్ దిస్ యుఎస్ఆర్ ఆల్ ద ప్యాకేజెస్ విల్ బి దేర్. అంటే సాఫ్ట్వేర్స్, మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని ఈ యుఎస్ఆర్లో ఉంటుంది అనమాట. ఈ యుఎస్ఆర్ ఫోల్డర్లో ఉంటుంది, యుఎస్ఆర్ డైరెక్టరీలో ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మీకు బూట్ అని ఉంటుంది. బూట్ డైరెక్టరీ ఏంటంటే మీకు ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఈ డైరెక్టరీస్ మీకు చాలా ఉంటాయి. మీకు అందులో ఓన్లీ 6-7 డైరెక్టరీసే ఇంపార్టెంట్. అవే గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. మీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడిగితే అవే అడుగుతారు. బూట్ అంటే ఏంటంటే ఓఎస్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. అన్ని ఓఎస్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అన్ని బూట్ డైరెక్టరీలో ఉంటాయి. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈటీసీ. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈటీసీ డైరెక్టరీ. ఈటీసీ డైరెక్టరీ ఏంటంటే ఈ టాప్ లెవెల్ రూట్ డైరెక్టరీలో ఈటీసీ అని అంటాం అనమాట. ఈటీసీ డైరెక్టరీలో ఏముంటాయంటే మీకు అన్ని కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్ని ఈటీసీ డైరెక్టరీలో ఉంటాయి మీకు. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. అవన్నీ మీకు ఈ ఈటీసీ డైరెక్టరీలో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన డైరెక్టరీ ఏంటంటే బిన్ డైరెక్టరీ. ఓకే,
బిన్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటంటే, మీరు సపోజ్ ఇక్కడ మీరు ఓఎస్ కరప్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ ఈ డైరెక్టరీలోకి వచ్చి మీరు డిలీట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు మీ ఎంటైర్ ఓఎస్ అనేది కరప్ట్ అవుతుంది. అలా అన్నమాట. ఓకే. సో బిన్ డైరెక్టరీలో ఏంటంటే కమాండ్స్ ఉంటాయన్నమాట. మనం ఏమేమైతే కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో ఆ కమాండ్స్ అన్ని బిన్ డైరెక్టరీలో ఉంటాయి. అది ఎవరు? ఈ కమాండ్స్ ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవి? అదర్ యూజర్. ఓకే. అదర్ యూజర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే కమాండ్స్ అన్ని బిన్ డైరెక్టరీలో ఉంటాయి. అండ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ డైరెక్టరీ ఈస్ sbin. ఓకే. sbin ఇస్ ద డైరెక్టరీ. ఇందులో ఏముంటాయంటే ఇందులో కూడా కమాండ్సే ఉంటాయి. కాకపోతే ఈ sbin డైరెక్టరీలో కూడా కమాండ్సే ఉంటాయి. కాకపోతే ఎవరు యూజ్ చేసే కమాండ్స్? రూట్ యూజర్. ఓకే. రూట్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే కమాండ్స్ అన్ని sbin లో ఉంటాయి. సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. మీరు నార్మల్ యూజర్ గా లాగిన్ అయ్యారనుకోండి. ఓకే. సపోజ్ బిన్ డైరెక్టరీలో ఒక 50 కమాండ్స్ ఉన్నాయండి. sbin డైరెక్టరీలో ఒక 100 కమాండ్స్ ఉన్నాయని అనుకుందాం. ఓకే. మీరు నార్మల్ యూజర్ గా లాగిన్ అయ్యారనుకోండి. ఓకే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లాగిన్ యాస్ ఎ నార్మల్ యూజర్, యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ దిస్ 50 కమాండ్స్. ఓకే. ఈ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేరు. అదే మీరు రూట్ యూజర్ గా లాగిన్ అయ్యారనుకోండి, యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కమాండ్స్, the 50 commands which are there in bin directory, and then the 100 commands which are there in sbin directory. అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే మీరు రూట్ యూజర్ గా లాగిన్ అయితే బిన్ డైరెక్టరీలో ఉన్న కమాండ్స్, sbin డైరెక్టరీలో ఉన్న కమాండ్స్ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. బట్ మీరు రూట్ నార్మల్ యూజర్ గా లాగిన్ అయితే ఓన్లీ బిన్ డైరెక్టరీలో కమాండ్స్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలరు. అర్థమైంది కదా? ఈ స్ట్రక్చర్ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే. అర్థమైంది కదండి ఇది అందరికి? Yes, ma'am. ఓకే. సో లెట్ మీ షో యూ మై స్లైడ్స్. మీకు ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. మేడం ఓపీటీ ఫోల్డర్ ఒకటి ఉంటుంది డైరెక్ట్. ఎస్, ఓపీటీ ఫోల్డర్ కూడా ఉంటది. మీకు ఏంటంటే అది జనరల్ గా మనం ఏదైనా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసామనుకో అండర్ ఓపీటీలో మనం కావాలని చేస్తాం అనమాట. జనరల్ గా మా ఆఫీస్ లో అన్ని ప్యాకేజెస్ వచ్చేసి ఓపీటీ ఫోల్డర్ లోనే ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఒక ఓపీటీ ఫోల్డర్ కి వచ్చేసి డిఫాల్ట్ గా మనము అక్కడికి వచ్చి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనమాట. ఓపీటీ కూడా ఉంటది. ఓకే. అంటే సో జనరల్ గా యుఎస్ఆర్ ప్యాకేజ్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా మేడం. అంటే మనం మెన్షన్ అట్లేం చేయాలండి. కాదు, మీరు ఓపీటీ ఫోల్డర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసిన బేస్ వచ్చేసి మీకు యూఎస్ఆర్ లో ఉంటుంది. అర్థమైందా? మీరు ఏ ఫోల్డర్ కి వచ్చైనా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయండి, బట్ అక్కడ బేస్ లొకేషన్ వచ్చేసి యూఎస్ఆర్ లోనే ఉంటుంది మీకు. ఓకే. అర్థమైందా మీకు? అంటే ఓపీటీ అనేది దేనికన్నా క్లారిటీ లేదు. అదేనమ్మా, మీరు ఏ ప్యాకేజ్ అయినా ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ఉంది. ఓకే. ఓపీటీలో టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ని ఇన్స్టాల్ మీకు ఫర్దర్ గా యూజ్ చేస్తాం. ఆ ఓపీటీ కూడా మీకు ఫర్దర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే. ఓపీటీ కూడా ఉంటుంది రూట్ డైరెక్టరీలోనే. ఓపీటీ వచ్చేసి ఒక ఎంప్టీ డైరెక్టరీ అన్నమాట. అందుకే నేను చెప్పలేదు. ఓకే. ఓకే. మీకు ఏమైనా ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే జనరల్ గా కంపెనీస్ లో ఓపీటీలో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. నార్మల్ రూట్ డైరెక్టరీ కింద ఇన్స్టాల్ చేయమన్నమాట. ఓకే. ఓపీటీ డైరెక్టరీలో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే. సో కమింగ్ టు దిస్ స్లైడ్స్, దిస్ ఇస్ అ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ హార్డ్వేర్. Okay, that is the operating system. These are the flavors of Unix, that is Linux, Mac OS, AX, Solaris, HP. And these we are going to call it as flavors of Linux. That means Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, Amazon Linux, Fedora, Linux. Many Linux flavors are there. Okay, I told you, right? Approximately more than 200 Linux flavors will be there. Okay, next is why we are choosing Linux. Why? Because it is multi-user, multitasking, open source, security, need less resources. ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. అదే నేను స్లైడ్స్ లో పెట్టా మెయిన్ పాయింట్స్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ లైనక్స్. ఫస్ట్ హార్డ్వేర్ ఉంటుంది, తర్వాత ఓఎస్ ఆర్ కెర్నల్, నెక్స్ట్ ఈస్ షెల్ అండ్ దెన్ యూజర్. ఓకే. ఇన్ దిస్ ఆర్డర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేట్. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ అ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ. ఐ టోల్డ్ యూ, రైట్? దిస్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. Okay, forward slash is nothing but it's a top level root directory.
Okay, so under top level root directory, we have one more directory called root. That is nothing but it is a home directory for root user. Under top level root directory, we have one more directory called home. It is nothing but it is a home directory for other users. Okay, and under top level root directory, we have boot directory. Okay, అదొచ్చేసి all bootable related files ఉంటాయి. Under top level root directory, we have one directory called etc. Contains all configuration files. నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందే, ఇక్కడ మళ్ళీ స్లైడ్స్ లో పెట్టా. ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు అర్థం కాదు, అందుకే డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. ఓకే, సో అండర్ టాప్ లెవెల్ root directory, we have USR. That means by default, all the softwares will be installed in this directory. Next is under top level root directory, one directory called bin directory here. It contains all the commands which are executed by all users. And we are having sbin also, commands which are executed by root user. Okay, that is about this slide. Yeah, that's it. Okay, we have some commands here. Let me, before that, let me stop the share. Do you have any doubts till now? I have one doubt, madam. If you Yeah. log in as a other user, are you Huh? able to see the root directory? You can able to root directory means, you know, మీరు రూట్ డైరెక్టరీ చూడొచ్చు, బట్ అన్ని పర్మిషన్స్ ఉండవు మీకు. Okay. ఓకే, మీరు నార్మల్ యూజర్ గా లాగిన్ అయ్యారనుకోండి, యూజర్స్ కి ఎన్ని పర్మిషన్స్ కావాలో అవే ఉంటాయి, మీకు అన్ని పర్మిషన్స్ ఉండవు ఇక్కడ. మీరు అదే రూట్ యూజర్ గా అన్ని పర్మిషన్స్ ఇన్ ద సెన్స్, మీరు సపోజ్ ఏదైనా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, నార్మల్ యూజర్ గా లాగిన్ అయినప్పుడు పర్మిషన్స్ ఉండవు, ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయలేరు. Okay. ఓకే, అదే రూట్ యూజర్ గా లాగిన్ అయ్యారనుకోండి, యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద ఓఎస్. మీరు ఏ ప్యాకేజ్ అయినా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, ఏ ప్యాకేజ్ అయినా అన్ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అయినా ఎడిట్ చేయొచ్చు. అదే నార్మల్ యూజర్ కి ఆ పర్మిషన్స్ ఉండవు. అది కూడా మీకు చూపిస్తా ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో. మనము చాలా టూల్స్ లో నార్మల్ యూజర్ గా లాగిన్ అవుతాము, ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేసి యూజర్ గా ఎలా లాగిన్ అవుతామో చూపిస్తాను, అండ్ రూట్ యూజర్ గా కూడా చూపిస్తాను. అన్ని మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తా. యాజ్ ఆఫ్ నో థియరీ పార్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? No. మేడం నాకు డౌట్ ఉంది. Go ఈ ahead. లైనెక్స్ లో హార్డ్వేర్ ఈ ఇష్యూస్ అన్ని ఎక్కడ, డ్రైవర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి మేడం? ఏం డ్రైవర్స్ అండి? మామూలుగా ఇప్పుడు ఒక హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ డ్రైవర్స్ ఇవన్నీ కావాలి కదా, ఒక మన సిస్టమ్కి ఒకటి ఎక్స్ట్రా హార్డ్ డ్రైవ్ యాడ్ చేయాలంటే, ఒక సిడి డ్రైవ్ యాడ్ చేయాలంటే, ఇవన్నీ కూడా ఎలా? అండర్ రూట్, అదే కదా చెప్తున్నా, అండర్ టాప్ లెవెల్ రూట్ డైరెక్టరీ. మీకు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసే కదా. ఓకే, మీకు సో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ యూజర్ అన్ని వైజ్ మీకు ఎక్కడ గా ఉంటాయి? కాన్ఫిగరేషన్ ఓఎస్ రిలేటెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్ని ఏ డైరెక్టరీలో ఉంటాయి చూపించా కదా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి. అందుకే మీకు ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి, బై హార్ట్ చేయండి మీరు ఈ డయాగ్రామ్. అన్ని ఓఎస్ ఫైల్స్ అన్ని మీకు అండర్ బూట్ డైరెక్టరీలో ఉంటాయి, ఓఎస్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అన్ని. మీకు అండర్ టాప్ లెవెల్ రూట్ డైరెక్టరీలో బూట్ అని ఒక డైరెక్టరీ ఉంటుంది, ఇందులో మీకు ఓఎస్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఓకే, ఇంకా అందుకే మీరు ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టి బై హార్ట్ చేయండి ఈ డయాగ్రామ్. ఎందుకంటే చాలా సార్లు ఫర్దర్ గా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, అందుకే జస్ట్ బై హార్ట్ ఇట్, మగ్గిటప్. యా, ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ అండి ఎవరికైనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈ రోజు వరకు థియరీ పర్ఫెక్ట్ ఓకే కదా, అర్థమైంది కదా అందరికి? సో రేపటి నుంచి థియరీ ఉండదండి, థియరీ విత్ ప్రాక్టికల్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఏమైతే ఇప్పుడు నేర్చుకున్నామో థియరీ అది చాలు లైనెక్స్ క్లాసెస్ కి. రేపటి నుంచి మనము లైనెక్స్ కమాండ్స్ చూద్దాం. ఒక 3-4 డేస్, 4-5 డేస్, మినిమం 3 డేస్ 4 డేస్ ఉంటుంది లైనెక్స్ కమాండ్స్ అన్ని. ఆ లైనెక్స్ కమాండ్స్ నేర్చుకున్నాక డెవాప్స్ టూల్స్ నేర్చుకుందాం, తర్వాత మళ్ళీ మధ్యలో AWS సర్వీసెస్ కూడా నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో మీకు ఇంతవరకు క్లియరా థియరీ పార్ట్? రేపు మనము ఏం చేద్దామంటే లైనెక్స్ ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేసి కొన్ని కమాండ్స్ చూద్దాం, లైనెక్స్ కమాండ్స్. అందరూ AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారా ఎవ్రీవన్? నేను లేదు మేడం, నేను చెయ్యాలి. ఓకే, మీరు ఒకసారి వీడియోస్ అడ్మిన్ టీమ్ ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి, వాళ్ళు రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఇస్తారు. AWS అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది నేను క్లియర్ గా చెప్పాను, అండ్ మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ కూడా షేర్ చేసా. వచ్చిందా అండి మీకు? AWS అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది డాక్యుమెంట్ మీకు షేర్ చేసా, వచ్చిందా అందరికి? వచ్చిందా రాలేదా? కైండ్లీ రెస్పాండ్ గైస్. ఎప్పుడు షేర్ చేశారు మేడం? వాట్సాప్ లో అండి.
వాట్సాప్ లో కాదు, నేను ఆల్రెడీ అడ్మిన్ టీమ్ కి పంపించాను మీకు షేర్ చేయమని. రాలేదండి. రాలేదండి. No, ma'am. ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ పంపించా. ఎనీవేస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నారా అందరూ? క్రియేట్ ma'am. చేసామండి. ఎస్. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నో ఎవరికైనా? No, ma'am. గణేష్, హర్షవర్ధన్, వాట్ అబౌట్ యూ? హ్యావ్ యూ క్రియేటెడ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్? Yes, madam. ఎస్ మ్యామ్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే ఫైన్, ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా. జస్ట్ No, no. ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది డాక్యుమెంట్ పంపించా. నో ప్రాబ్లం, మీకు అర్థమైందంటే నో ప్రాబ్లం. సో ఏంటంటే మీరు ఆ దోరయ్య యార్ల్, మీ ఎస్ పేరేంటండి? మేడం. దొరయ్య. దోరయ్య. ఓకే, మీరు వచ్చేసి ఏం చేస్తారంటే అడ్మిన్ టీమ్ తో కాంటాక్ట్ అవ్వండి. వాళ్ళు మీకు ప్రీవియస్ రికార్డెడ్ వీడియో షేర్ చేస్తారు. ఓకే, జస్ట్ అవి ఒక 1 అవర్ ఉంటాయండి. ఆ ప్రీవియస్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది క్లియర్ గా చెప్పాను అందులో. ఒకసారి మీరు అది చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే నన్ను అడగండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారనుకుంటా కదా. అవును మేడం. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీరు డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. నేను చూసానంటే రెస్పాండ్ అవుతాను. ఒకవేళ నేను రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అంటే మాక్సిమం డే ఎండింగ్ లోపు రెస్పాండ్ అవుతాను. మీరు ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చాయనుకోండి, మీరు అందులో డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. మీరు సపోజ్ నాగేశ్వరరావు గారికి డౌట్ వచ్చింది, గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేశారు. హర్షవర్ధన్ గారికి తెలుసు ఆన్సర్, తెలుసు అంటే మీరు ఆన్సర్ మెసేజ్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఆన్సర్ రిప్లై ఇవ్వండి, నో ప్రాబ్లం. ఒకవేళ ఎవరికి తెలియలేదు, ఓకే, ఎవరికి తెలియలేదంటే నేను చూసానంటే నేను రెస్పాండ్ అవుతా. ఒకవేళ రెస్పాండ్ అవ్వలేదంటే మాక్సిమం ఎండ్ ఆఫ్ ది డే లోపు రెస్పాండ్ అవుతా. ఓకే, అప్పటికి రెస్పాండ్ అవ్వలేదంటే నెక్స్ట్ డే క్లాస్ లో ఉంటా కదా, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ బిజీ స్కెడ్యూల్ ఒక్కొక్కసారి రెస్పాండ్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ మాక్సిమం రెస్పాండ్ అవుతా. మీకు ఒకవేళ ఏదైనా స్ట్రక్ అయ్యారనుకోండి, గ్రూప్ లో మీరు పోస్ట్ చేస్తే దానికి ఆన్సర్ ఎవరికైనా తెలిస్తే ఆన్సర్ పోస్ట్ చేయండి. దట్ గ్రూప్ ఈస్ ఫర్ టెక్నికల్ డిస్కషన్ ఓన్లీ. ఓకే, మీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా, ఇప్పటి నుంచి డాక్యుమెంట్ కావాలన్నా నేను ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లోనే షేర్ చేస్తూ ఉంటా. మీకు ఈ రోజు లింక్ వచ్చింది కదా, సేమ్ లింక్ త్రూ మీరు రోజు జాయిన్ అవ్వండి. అదే లింక్. మీకు ఏమైనా లింక్ లో మాడిఫై చేంజ్ ఉంటే మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ రోజు వరకు మీరు ఇది జస్ట్ బై హార్ట్ చేస్తారో ప్రాక్టీస్ చేస్తారో తెలియదు, కానీ ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మిగిలినవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట, మనం చాలా సార్లు యూజ్ చేస్తాం లైనెక్స్ లో. సో రేపు వచ్చేసి మనము లైనెక్స్ కమాండ్స్ చూద్దాం. లైనెక్స్ సర్వర్ లాంచ్ చేసి మనం లైనెక్స్ కమాండ్స్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఓకే, ఇంకేం డౌట్స్ లేవు కదా ఎవరికి. సో రేపు కూడా సేమ్ టైం కి మీట్ అవుదాం. మీరు ఎవరైనా వర్కింగా అండి? అందరూ వర్కింగేనా నేనైతే లేకపోతే వర్కింగ్ మేడం. మిగిలిన వాళ్ళు? No, ma'am. వర్కింగ్ మ్యామ్. ఓకే, అందరూ వర్కింగ్ కదా, సో నో ప్రాబ్లం. సో ఏంటంటే టైమింగ్ ఇది ఓకే కదా మీకు? 8:30 టైం ఓకే కదా? ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ వర్కింగ్ కాబట్టి ఈ టైంకి కొంచెం ఫ్రీ అవుతారని నా ఇంటెన్షన్, అందుకే ఈ టైంకి పెట్టాను. ఓకే, సో మీకు రోజు ఇదే లింక్ త్రూ జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, రేపు వచ్చేసి మనం ఇంకా కొన్ని లైనెక్స్ కమాండ్స్ చూద్దాం. ఓకే, ఏం డౌట్స్ లేవు కదా? వైండ్ ఆఫ్ చేయనా క్లాస్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ లేని వాళ్ళు లీవ్ అయిపోండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ మేడం. ఓకే, సో డౌట్స్ ఏం లేవు కదా? ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ. లెట్స్ మీట్ టుమారో అగైన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.